آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور کچھ دیر پہلے وہ سماعت کے موقع پر پہنچی تھی۔ بات کیجیے۔ سوال پوچھیے۔ یہ بتائیے گا کہ جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت جاری ہوئی تھی آپ پر الزام لگتا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بریگیڈ اداروں پر اور ان پر تنقید کرتا ہے، اور آپ گزشتہ 6 روز سے ایک پی ٹی آئی کا میڈیا سیل یا سوشل میڈیا سیل مسلسل نہ صرف اداروں پر بلکہ ان کے جو شخصیات ہیں ان کو گالیاں تک دے رہے ہیں، تو آپ اور وہ ایک پیج پر ہیں یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نیوٹرل امپائر پسند نہیں آ رہے؟ دیکھیں آج کل یہ جو لفظ ہے نیوٹرل، اس کا بڑا چرچا ہے، اور اس ایک لفظ نے جب سے نیوٹرالٹی کی ہم سن رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے، اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بالکل ہوا نکال دی ہے۔ بڑا سننے میں آ رہا ہے یہ لفظ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد، آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا۔ یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے ایف آئی اے کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے، تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی۔ گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے اے جے کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینیج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینیج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں؟ کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے جس میں مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے۔ لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کی گیم از ناؤ اوور۔ میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے سے اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا۔ بھئی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں۔ بھئی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف
इंटरनल साजिश हो गई, चोर मिल गए, डाकू मिल गए, साजिश हो गई। फिर जब आपको और कुछ समझ नहीं आती तो आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई मेरे खिलाफ, उस पर भी हम अभी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके नाक के नीचे से आपके वजीर आजम की कुर्सी पे मौजूद होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी आपके रेत की तरह खिसक गई है, निकल गई है हाथों से। तो आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? अगर आपने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई होती, अवाम का ख्याल रखा होता, आपने कोई अवाम की भूख अफलास के बारे में सोचा होता, महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगी बिजली, महंगी दाल, महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, उसके बारे में आपने कीमतों के बारे में कभी सोचा होता तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। और बात ये कि कभी आप उनको कहते हैं, अपने मेंबरान को आप कहते हैं कि बिक गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और आप वो कहते हैं कि हमने खरीदे हैं। भाई जो पहले ही पार्टी से निकलने को खरीदा तो उसको जाता है, जिसके बारे में कोई हो कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो पहले अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं, जो आपके वजीर आजम होते हुए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको खरीदने की क्या जरूरत है? तो ये अगर आपको आईने में अपना चेहरा नजर नहीं आता तो मैं आपको आपका चेहरा दिखा देती हूँ। अभी सेनेट के इलेक्शंस को कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, किस तरह आपने अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। सेनेट में ऑपोजिशन की मेजॉरिटी थी, आपकी माइनॉरिटी थी, किस तरह आप सेनेट में जीत गए? उस वक्त क्या किया था आपने, जरा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी, या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज किया था अपने मेंबरान को और ऑपोजिशन के मेंबरान को, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी? और अगर वो उस वक्त जायज़ थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है? और आप कभी उनको कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, कभी वो उनको लोटे कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और साथ ही आप एक उनको कहते हैं कि आ जाओ मैं माफ़ कर दूंगा। तो आप हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। वो आपको देखें, वो जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों, उनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखना पड़ता है। और मैं कभी कभी कुदरत पे हैरान होती हूँ, अल्लाह ताला के जो काम है उस पे हैरान भी होती हूँ। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई, उसको आपने जेलों में डाला, आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसकी पूरी जमात को जेलों में डाला, सजाए मौत की चक्कियों में आपने डाला, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। तो ये जो आपको ये जो इबरत का निशान आज आप बने हुए हैं, आपको आज एक एक दो दो सीट्स वालों के घर के हाजिरी देनी पड़ रही है। तो मुझे वो वक्त भी याद आता है जब कोयटा में हजारा बरादरी लाशें रख के अपने सामने बैठी हुई थी और आपको आवाज दे रही थी। आप उनके हुक्मरान थे, जाली सही लेकिन आप उनके हुक्मरान थे। मैं वहां गई, मैंने देखा पूरे पूरे खानदान उजड़े, दफनाने वाले कोई नहीं बचे थे। वो लाशें आगे रख के आपको बुला रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मरी में लोग मनो बर्फ तले दब गए, कोई नहीं पहुंचा उनकी हालत जार पूछने के लिए, आवाम को देखने के लिए। तो ये तो आपका हाल था, तो आप तो ब्लैकमेल नहीं होते थे। आज आप एक एक दो दो सीट्स वालों के दर पे जब मैं आपको सर झुकाते देखती हूँ तो मुझे बड़ा अल्लाह ताला का खौफ आता है। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। अपने तकब्बर का, अपने गरूर का, अपने बड़े बोलों का शिकार हुए। और फिर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुल्क को आपके खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए काफी हैं। मुझे पहले ये बताएं कि अब आपको आज याद आ गया कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है आपके खिलाफ और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं आपके खिलाफ साजिश करने में, और आप कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। कल आपने भारत की तारीफ भी की, खुद मुख्तारी की, और मैं क्योंकि खुद मुख्तार हूँ, मेरी खुद मुख्तार एक फॉरेन पॉलिसी है तो उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो मैं आपको आईना दिखाना चाहती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले तो आप बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो किसी तरह आपको कॉल कर लें, और वो कॉल जब नहीं आई तो आपको खुद मुख्तारी याद आ गई। अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आप अमेरिका गए थे, वहाँ से वापसी पे जब आप कश्मीर का सौदा कर आए थे तो आप कह रहे थे कि मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो उस वक्त आपकी खुद मुख्तारी कहाँ सो रही थी? तो
किसी को आपके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो साजिश वाला प्रोपेगेंडा है ना, ये आप ना करें। लोग हंसते हैं आपके ऊपर, आपकी ना अहली, आपकी ना लायकी, आपकी ना समझी, आपकी ना आकबत अंदेशी की वजह से पाकिस्तान ने आज हर मुल्क जो है वो उसको आपने नाराज़ कर दिया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हिस्टोरिकली आपके दोस्त रहे हैं, आज वो भी आपसे नाराज़ बैठे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी किस चीज़ का नाम है, और किस तरह आपने एक एक गिन के मैं आपको गिनवा सकती हूँ किस तरह आपने ताल्लुकात ख़राब किए। दूसरे मुल्कों ने आपको तहाइफ दिया, आप उनको जाकर 5 मिलियन रियाल में बेच आए। तो आप पाकिस्तान की क्या तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? और आज अगर आप अपनी नाकामी, नालायकी, ना आकिबत अंदेशी को अगर आप साजिश का नाम देंगे तो दुनिया हंसेगी आप। मरियम साहिबा, आपके एक वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, वो बनी गाला पहुंचे हैं जीप लेके, और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के बाद MPs उनके हाथ में हैं। पंजाब की सूरत क्या है? बड़ी मज़े खेज बात है। और सवाल जी? अच्छा मैम, आपने इस जगह खड़े होकर ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होती है, वो बगैर किसी मदद के कामयाब नहीं होती, मदद के बगैर नहीं लागू। और आज जो तरीके समाज पेश की गई है, क्या ये बगैर किसी की मदद के आई है? बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है। जी मैडम ये बता दें पंजाब बनाने के लिए आप रजामंद हैं? ये तो अब डिसीजन सिर्फ मेरा तो नहीं है, ये तो सब बैठेंगे, अपोजिशन पार्टीज बैठेंगी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी जमात के सदर हैं, ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें, ऐसे वक्त में आप अपने जमात की तहरीक ला रहे हैं जब हुकूमत अपनी अहली की वजह से सब कुछ खो बैठती है, तो क्या वजह के क्या कहीं तरीके में इस्तेमाल ना कर आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं कर रही? और निया न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी है। देखिए, बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं, और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने अवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद, आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजालिम है, उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। आप समझती हैं इमरान रूहानी कमजोर हो गए? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी जबान दराजी नहीं की, कभी बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं, कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो
اور نہیں انل منکر کہ آپ برائی سے روکو. تو آپ نے جو اپنے جلسے کا نام رکھا ہے امر بالمعروف, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سی نیکی ہے, کون سی اچھائی ہے جس کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمتیں, چینی کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں, سبزیوں کی قیمتیں, دال کی قیمتیں, دوائیوں کی قیمتیں آپ نے آسمان پر پہنچا دی ہیں, تو کیا اس اچھائی میں آپ کا ساتھ دیں؟ یا آپ کھڑے ہو کر جب جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں, بد تہذیبی کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو نام لے لے کے بلاتے ہیں؟ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ ان کے مخالف بات کر سکتے ہیں, ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر سیاسی بات کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح آپ کھڑے ہو کر القابات سے نوازتے ہیں تو آپ کو وہ حدیث نہیں پتہ. ایک حدیث یہ بھی ہے, یا کنوینئنٹلی آپ نے وہ چیز یاد, مذہب کے لبادے میں اپنی بدتمیزی کو اڑانا ہے, تو وہ بھی ایک حدیث ہے کہ نام لوگوں کے نام رکھنے سے اور ان کو القابات سے نوازنے سے منع کیا ہے, تو وہ آپ کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں. بلاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں, اس کی آپ نقلیں اتارتے ہیں, مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں. تو کیا لامحالہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا, جو شخص روحانیت کو روحانیت کہتا ہے, جو شخص خاتم النبیین اپنے حلف میں نہیں کہہ سکتا, اس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کرے؟ بلکہ جو آپ نے کلچر بدتمیزی کا, بد تہذیبی کا پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر دیا ہے, میں بطور ماں اپنی پاکستان کی ماؤں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج کل جب ایک ذہنی توازن خراب شخص اگر ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے, تو اپنے بچوں کو کائنڈلی وہاں سے اٹھا دیا کریں, کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ کلچر جو ہے وہ صلاحیت کرے. میم یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کا میڈیا سیل جو ریاستی اداروں کے خلاف آج کل پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس پر آپ کا؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دے دیا, میں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیتی ہوں کہ اگر نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مدد کو کوئی نہیں آ رہا, اور نیوٹرل کا آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ سب آپ کو آ کے بچائیں, تو دیکھیں نیوٹرل ہونے کا مطلب اسی کی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے. اور ہر آئین پسند شہری, آئین ایک پاکستان کا آئین ہے, اس کی پاسداری ضروری ہے, اور اگر اس کی پاسداری کرنا کوئی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے, اسی کے لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو گالم گلوچ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں, گالم گلوچ نہیں. ہم کیا کچھ نہیں برداشت کر کے آئے. کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں خطرے ناک ہو گیا ہوں, تو اور میں جب آؤں گا تو میں اور زیادہ میں اندر. بھائی تم کون سا ایسا کام ہے جو تم نہیں کر سکے؟ کر چکے ہو تم یہ سب کام, اسی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہوا ہے, یہ مت بھولو. تو گالم گلوچ سے نہیں, تہذیب سے, تمیز سے بات کرو, بازاری زبان استعمال مت کرو. میڈم سوال, تبدیلی لانے والوں کا بھی ساتھ ہوگا, جہاں وہاں کھڑا ہوگا, یا صرف عمران خان کا ساتھ ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو 3 سال میں 4 سال میں ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں عبرت کا نشان. جنہوں نے اسے لایا تھا, اور جو وقت نے, جو قدرت نے, جو میں یہی کہوں گی کہ اتنے آپ کے چہرے پہ ایسے ایسے تھپڑ پڑے کہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں رہے. مریم صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ معطل کمزور پڑ چکے ہیں اور روحانی سایہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ بتا دیں کہ جو اب ہمیں اپوزیشن کا اس وقت اتحاد نظر آ رہا ہے, یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم چلے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس تحریک تک اکثر ہوتا ہے کہ پھر دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں معاملات, تو اس بار جو ہے اپوزیشن کا اتحاد کہاں تک؟ پہلے وہ بتا دیکھیے, نواز شریف صاحب نے, میں ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ میں موجود تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں بہت, پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, اور ہمیں سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور ہمیں سب کو سیاسی دھارے میں, قومی دھارے میں لانا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جو پولرائزیشن کو انہوں نے فروغ دیا ہے, ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے. ہمیں تمام قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ہمیں ایک نیشنل کنسنسس
नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफ़र पे मैडम ये बता दें कि क्योंकि इलेक्शन का भी अब दौर शुरू हो जाएगा, अगली वज़ीर आज़म किसको देखिए, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई नया चेहरा? और ये इत्तेहाद में बता दें कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप मैंने आपको इसका जवाब दिया है जी। और कोई सवाल है? मुफ्ती मुद्रा ये कह रहे हैं, मुफ्ती मुद्रा बार-बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म किसको देखनी है? देखिए मैं नहीं, देखिए ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये इंशाल्लाह बैठ के फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में और ये डिले करना चाहते हैं। तो देखें, आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी है। अब देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन को आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सज़ा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए और ये एक प्रेसिडेंट ना सेट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैडम तीसरी हुकूमत के आने का इम्कान तो नहीं है? नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि अब हार चुका है और पाकिस्तानी अवाम के निशाने पर है, ऐसे शख्स के अहकामात बजा ना लाएं और खामखा इस सारे जो आइनी और कानूनी प्रोसेस में बिल्कुल भी जो है वो इंटरफेयर ना करे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जादू टूना बेअसर हो गया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद न्यूट्रलिटी से कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ये बयान कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, ये अपोजिशन को नहीं किसी और को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी गिनती कहीं भी पूरी नहीं है, 10 बंदे पूरे करो, 10 लाख जमा करने की मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि कोई नहीं भूला कि आपने अक़लियत को अक्सरियत में बदला, आपके हाथ से रेत निकल गई, आप किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि न्यूट्रल लफ्ज़ से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी भी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।